if it's a two-stage compressor, it is 2n divided by n minus 1 P1 V1 in bracket P3 by P1 n minus 1 by 2n minus 1. Okay. Similarly, if it is a three-stage compressor, it is 3n by n minus 1 P1 V1 P2 plus 1 by P3. Instead of P3, I am writing P2 plus 1 divided by P1 whole raised to n minus 1 by 3n minus 1. So if it's a set stage compressor, if the compression is taking place in set stages, we can write the expression for minimum work done as Zn divided by n minus 1 P1 V1 P set plus 1 divided by P1 whole raised to n minus 1 by Zn minus 1. Okay. So with the help of these equations, we can find out the minimum work done if there are n stages. Okay. Now we will discuss some problems based on this equation. Minimum work done for a multi-stage compressor. Okay. So 2 kilogram per second of air enters the LP cylinder of two-stage reciprocating air compressor. The overall pressure ratio is 9. The air at inlet to the compressor is at 100 kilopascal and 35 degree Celsius. The index of compression in each cylinder is 1.3. Find the intercooler pressure for intercooling. Also find the minimum power required for compression and percentage saving over single stage compression. Take universal gas constant or specific gas constant R is equal to 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin and Cp of air is equal to 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. Idana question. A 2 kilogram per second air enters the low pressure cylinder of a two-stage reciprocating compressor. So number of stages is two-stage reciprocating compressor. So we can note down the given values. Okay. First 2 kilogram per second. That means the mass flow rate of air, mass entering per second is equal to 2 kilogram per second of a two-stage reciprocating compressor. So number of stages set is equal to 2. Okay. Reciprocating air compressor. The overall pressure ratio is 9. That is two-stage the final pressure. First 1 to 2 is the first compression, 2 to 3 is the second stage of compression. So overall pressure ratio means P3 by P1 is equal to 9. The air at inlet to the compressor is at 100 kilopascal. That means air at inlet to the compressor. Compressor inlet air pressure 100 kilopascal. That means P1 is equal to 100 kilopascal and 35 degrees Celsius. T1 is equal to 35 degrees Celsius. That's equal to 35 plus 273. 35 plus 273 is equal to 308 Kelvin. Okay. The index of compression in each cylinder is 1.3. PV raised to n is equal to constant. In that, the value of n is equal to 1.3. Then you have to find out the intercooler pressure for intercooling.
intercooler pressure for for perfect intercooling. For intercooler pressure for perfect intercooling. Okay. First also find the minimum power required. You can calculate the minimum work done. With the help of that equation, we can find out the minimum power required for compression and percentage of saving over single stage compression. It is also given that R is equal to 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin, and Cp of air is equal to 1 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, so ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. First question is the intercooler pressure. Okay, diagram, PV diagram ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. പോയിന്റ്സ് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. PV ഫസ്റ്റ് compression 1 to 4 ആണ് വെച്ചു. Then intercooling, constant pressure intercooling 2. Then 2 to 3 again next stage compression. Then if there is no clearance volume, it will go up to this point. So 5. This is second. 6, 7. The diagram will be approximately like this. This first stage is the second stage. Now we have to calculate intercooler pressure. Intercooler pressure means this pressure, P2, P4 or P6. So we know that for perfect intercooling, P2 is equal to root of initial pressure and the final overall pressure, P1, root of P1, P3. So is equal to root of P1 is given as 100 kilopascal and P3 is given as P3 by P1 is given as 9. So we know that P1 is equal to 100 kilopascal and P1 by P3 by P1 is equal to 9. So this gives P3 is equal to 900 kilopascal. So substituting here, we'll get root of 100 into 900, this much kilopascal. Okay, so P2 is equal to root so it's equal to 300 kilopascal or 3 bar. Okay, so that's the first answer. The intermediate pressure or pressure of intercooler is 3 bar or 300 kilopascal. Now you have to calculate minimum power. Second question is calculate minimum power. So first we will calculate minimum work done. The expression for work done is equal to W is equal to W minimum is equal to
Zn divided by n minus 1, Z into n by n minus 1, P1 V1, then in bracket Pz plus 1 divided by P1 whole raised to n by whole raised to n minus 1 by n minus 1 by Zn minus 1. This is the expression for minimum work done. Now, in this question, the universal gas constant R and temperature is given. So, instead of this P1 V1 from ideal gas equation, I can write P1 V1 is equal to mass flow rate into R into T. R1, R into T1. Okay. So, if you substitute that, the equation will become, and we know that Z is equal to 2. It says 2-stage compressor. So, W minimum is equal to Zn divided by n minus 1 mRT1 Pz plus 1 divided by P1 all raised to n minus 1 by Zn minus 1. Okay, so substituting Z2 on n is given as 1.3. 2 into 1.3 divided by 1.3 minus 1. Then mass flow rate of air is given as 2 kilogram per second. So 2 into R is 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin, and inlet temperature is 308. Then Z is 2, so Pz plus 1 means P3 by P1. P3 by P1 is also given as 9. So 9 by 1, 1.3 minus 1 by 2 into 1.3 minus 1. Okay. So actually this 2 is mass flow rate. It is kilogram per second. So the value is actually kilojoule per second. Finally energy per second. So it's directly, it's the work done. Energy per second work done. Here mass flow rate, mass kilogram per second. Unit per second. So directly answer kilowatt. 2.287 kilojoule. So final answer will be kilojoule per second or kilowatt. Substitute simplify work done. Work minimum will be 442.132 kilowatt. The minimum work done is equal to 442.132 kilowatt. Is the answer. 442.132 kilowatt, the minimum work done. The unit is kilowatt. Actually it is the power itself. Kilowatt it is the minimum power directly കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Okay, second answer. Now after completing this, you have to calculate the percentage. Third one is percentage saving. നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്ക് റിക്വയർഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. പെർസെന്റേജ് സേവിങ് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ 2 സ്റ്റേജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ്. സിംഗിൾ സ്റ്റേജിന് പകരം 2 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, സിംഗിൾ സ്റ്റേജിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ കാണാം മൈനസ് 2 സ്റ്റേജിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ കാണാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച വർക്ക് മിനിമം, ഇത് വർക്ക് മിനിമം ആണ് 2 സ്റ്റേജിൽ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കമ്പയർ ടു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ്, സിംഗിൾ സ്റ്റേജിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്താൽ മതി. W സിംഗിൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഔട്ട് ഓഫ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സേവ് ചെയ്തു, ഇതാണ് സേവ് ചെയ്തത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ എ ഡബിൾ സ്റ്റേജ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ, W സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? സെഡിന് 1 കൊടുത്താൽ മതി. സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 n/n-1. P1 V1 ആണ്, അതിന് പകരം MR/T1 എന്ന് കൊടുക്കുക. P2 by ഹിയർ കംപ്രഷൻ ഇനീഷ്യലി 1 നിന്ന് 3ലേക്കാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ പി വി ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഇസ് ദ പി വി ഡയഗ്രാം. 1 4 then 2 3 എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിന് പകരം 1 നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി 3ലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യണം. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ 1 നിന്ന് 3ലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് 1, ഫൈനൽ പ്രഷർ ഈസ് 3. ഓക്കെ, P1 എന്നുള്ള പ്രഷറിന് സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ 3ലേക്ക് എത്തിക്കുക. സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് വരും? വർക്ക് സിംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n/n-1 P1 V1 or MR/T1. സോ ഇവിടെ P1 V1 തന്നെ എഴുതാം. P1 V1. Then the final pressure is P3, initial pressure is P1, all raised to n-1/n-1. Okay, then substitute all the values, and instead of P1 V1 വരെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും ആറും തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് you can write MR/T1. Okay, instead of P1 V1 it is MR/T1. Then substitute the values. N is equal to 1.3, mass flow rate is 2, R is 0.287, T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 308 ആണ്, P3 by P1 is 9, then N is equal to 1.3. Substitute and simplify. So for a single stage compressor, W single is equal to 1.3 minus 1 by 1.3. M is 2.287 is the R. Into 308, 9 by 1, then 1.3 minus 1 by 1.3, 1.3 minus 1 by 1.3 whole minus 1. Okay, if you simplify this, it will be around 505.92 kilowatt. So the percentage saving is equal to single stage work done or single stage power minus two stage compression divided by single stage ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സേവിങ്സ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 505.92 മൈനസ് ഡബിൾ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 442.132 ആയിരുന്നു, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 505.92. So the answer is around 0.126 ആണ്. ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സേവിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു 100, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 12.6%. സോ ഇത്രയും വർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ടു സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം. ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എ ടു സ്റ്റേജ് എയർ compressor, again it's a two-stage compression process.
air compressor compresses air from 1 bar. So inlet initial pressure is P1 is 1 bar and T1 is 20 degrees Celsius to 42 bar. So final pressure is 42 bar. If the law of compression is PV is equal to 1.35 is equal to constant, that means the index value is 1.35 and intercooling is perfect. Okay, perfect intercooling ആണ്. Find per kilogram of air. That means എയറിന്റെ മാസ് 1 ആണ്. മാസ് ഓഫ് എയർ ഈസ് 1 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് എയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ കംപ്രഷൻ. വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദ മാസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ നെസസറി ഫോർ അബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്റർകൂളിംഗ്. ഇന്റർകൂളറിൽ എത്ര കൂളിംഗ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, എത്ര ഇന്റർകൂളറിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. If the temperature rise in the cooling water is 25 degree. Cooling water temperature rise 25 degree ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫ്ലോ റേറ്റിലാണ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ ഗിവൺ വാല്യൂസ്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് Z is equal to 2. Air initial pressure P1 is equal to 1 bar. Temperature T1 is equal to 20 degree Celsius. 20 degree Celsius, convert it into Kelvin. 20 plus 273. So it's around 293 Kelvin. Then the final pressure. Final pressure is 42 bar. So 2 stage ആയതുകൊണ്ട് final pressure is P3 is equal to 42 bar. P1 to P2 ആണ് first stage. P2 നിന്ന് P3 ലേക്കാണ് final pressure. And the compression and expansion index is 1.35. Then intercooling is perfect. Perfect intercooling ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ. സോ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഡയറക്ട്ലി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് Z ഇൻറ്റു N ബൈ N മൈനസ് 1 P1 V1 ഓർ P1 V1 പകരം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വോളിയം നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് P1 V1 വരെ MR T1 എടുത്താൽ മതി. R is a constant. Then pressure ratio PZ plus 1 divided by P1 whole raised to N minus 1 by N minus 1. ഇവിടെ ഒരു Z കൂടി. So substitute ചെയ്യാം. Z is equal to 2, N is equal to 1.35 divided by 1.35. Then P1 V1 പകരം നമ്മൾ MR T1 ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് M is in mass flow rate ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ടിൽ കിട്ടും. സോ 2 into 1.35 divided by 1.35 into പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ മാസും 1 കിലോ എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ മാസ് നമുക്ക് 1 ആക്കി എടുക്കാം. ഇൻറ്റു R മീൻസ് 0.287. ഈ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. 0.287 ആർ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എയർ ഈസ് 0.287 ഇൻറ്റു T1 is 293 Kelvin. ഓക്കെ, ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. ഫോർ എയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് R is equal to 0.287 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം. ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാണ് P3 by P1. P3 is given as 42 bar, P1 is 1 bar. ബാറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, കാരണം റേഷ്യോ ആണ്. മുകളിലും താഴെയും ബാർ ആയതുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. 1.35 minus 1 divided by 2 into 1.35 the
whole minus 1. Okay. Substitute ചെയ്ത് simplify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the value is 404.4 kilojoule per kilogram എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാസ് 1 ആണ് എടുത്തത്, 1 കിലോഗ്രാം ആണ് എടുത്തത്. കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല, കിലോഗ്രാം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ല, മാസ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ടിൽ വരാതെ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം വന്നത്. ഈ ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് വരെ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഇന്റർകൂളർ. ഇതാണ് ചോദിച്ചുള്ളത്, മാസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഇന്റർകൂളർ. ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സോ നമ്മള് കംപ്രസറിന്റെ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കംപ്രസർ 2 സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ലോ പ്രഷർ കംപ്രഷർ. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലെ പ്രഷർ 1ൽ വരും. ദെൻ ഇവിടുന്ന് ഇന്റർകൂളറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇന്റർകൂളറിന്ന് പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് 1 4ലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ദെൻ ഇന്റർകൂൾ ചെയ്ത് 2ലേക്ക് എത്തിച്ചു വിചാരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. 1 2 ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, 2 to 3 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ഞാൻ തന്നെ 1 2ലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തു, 2 ഇന്റർകൂളറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് 3ൽ പോയി. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ വരും, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇന്റർകൂളർ നടക്കുന്നത്. ഇന്റർകൂളറിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എയർ ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും? ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എയറിന്റെ പാസേജ്. എയർ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർകൂളറിന്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഇതാണ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷന്റെ പാത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ ഹീറ്റ് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. സോ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ആവും, അതേസമയം ഈ എയർ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് കിട്ടും. അതാണ് ഇന്റർകൂളറിന്റെ വർക്കിംഗ്. എയർ ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതാണ് എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. വാട്ടർ ഇനീഷ്യലി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഈ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സോ ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഇന്റർകൂളറിൽ ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എയറിന്റെ ഹീറ്റൊക്കെ വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ എത്ര കൂളിംഗ് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ എത്ര സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലാണ് എയറിന്റെ ഹീറ്റ് ഈ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം. സപ്പോസ് T2 T3 ആണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി, ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ T3ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? T3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇന്റർകൂളർ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ എയറിനെ 2 കൂൾ ചെയ്തിട്ട് 3ലേക്ക് എത്തിക്കും. ഈ 3ന്റെ വാല്യൂ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും, 1ലേക്കാണ് തിരിച്ചെത്തിക്കുക. സോ T3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1 തന്നെയാണ്, അത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈ എയറിന്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കുക. ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ Q ഓഫ് എയർ, നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രം ബേസിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് mCp ΔT. ΔT മീൻസ് ഇവിടെ mCp ഇൻറ്റു
എപ്പോഴും ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്താൽ മതി. എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. സോ T2 മൈനസ് T3. ഓക്കെ, MCP T2 മൈനസ് T3 എന്ന് വരും. ഇതിലെ വാല്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് മാസ് 1 per കിലോഗ്രാമിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. M1 ആണ്. CP ഓഫ് എയർ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ആക്കി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1.005 ആണ് എക്സാക്ട് വാല്യൂ. ദെൻ T2, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. T2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് T3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 തന്നെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ അതും നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതിൽ അൺനോൺ വാല്യൂ T2 ആണ്. T2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. സോ 1 to 2 എന്നുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. PV റേസ് ടു 1.35 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P1 V1 റേസ് ടു 1.35 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 V2 റേസ് ടു 1.35. ഓക്കെ, ഇതിന്ന് P1 ബൈ അല്ലെങ്കിൽ P2 ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? V1 ബൈ V2 റേസ് ടു 1.35 എന്ന് വരും ഇക്വേഷൻ. ഇനി ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ n എന്ന് കൊടുത്തു. നമുക്ക് 1.35 ലാസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. P1 V1 റേസ് ടു n ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 V2 റേസ് ടു n, ഓർ P2 ബൈ P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 by P1 is equal to V1 by V2 whole raised to n. ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേണ്ടത്, വോളിയം അല്ല. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ PV is equal to mRT ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? PV by T is equal to കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനും ഇവിടെ P2 by P1 നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നിന്നും P2 by P1 എടുക്കുക. ദെൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ P2 by P1 or T2 by T1 is equal to T2 by T1 is equal to P2 by P1 whole raised to n minus 1 by n എന്ന് വരും. n minus 1 by n. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇത് കിട്ടിയത് ഒന്ന് കംപ്രഷന്റെ ഇക്വേഷൻ PV is equal to n is equal to constant എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും PV is equal to mRT ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you can find out the relation between T2 and temperature and pressure for a polytropic process. So ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് T2 കണ്ടുപിടിക്കാം. T2 is equal to T1 into P2 by P1 whole raised to n minus 1 by n. Okay. So T1 അറിയാം, P1 അറിയാം, n അറിയാം. P2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇനി P2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് P2 is equal to root of P1 P3 ആണ്. ഇതും നമുക്കറിയാം. സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് 1 into 42 എന്ന് വരും. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 6.48 ബാർ. 1ഉം ബാറിലാണ്, 42ഉം ബാറിലാണ്. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് 6.48 ബാർ എന്ന് വരും. 6.48 ബാർ. സോ P2 കിട്ടി. സോ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് T2. T2 is equal to T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 293 ആണ്. എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 293 into 6.48 by 1 whole raised to 1.35 minus 1 by 1.35.
So it is 475.7 Kelvin. 475.7 Kelvin. So the value is 475.7 Kelvin. Therefore, Q is equal to mCp initial temperature minus final temperature. T2 minus T3 ആയിരുന്നു. M എന്നുള്ളത് പെർ എല്ലാം യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്, പെർ കിലോഗ്രാമിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. സോ 1 ആണ്. CPന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 1.005. എക്സാക്ട് വാല്യൂ CP ഓഫ് എയർ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. CP എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.005 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. 1.005 ഇൻറ്റു T2 ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 475.7 ആൻഡ് T3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് T3 ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗിൽ T3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 തന്നെയാണ്. T1 ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് കൂൾ ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത്. സോ T1ന്റെ വാല്യൂ 293 കെൽവിൻ ആണ്. സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ എയർ കിട്ടും. എയറിൽ ഇന്റർകൂളിംഗിന്റെ എയറിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് 183.56 183.56 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇനി ആക്ച്വലി ഇന്റർകൂളർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ എയറിന്റെ ഈ ഹീറ്റ് ആണ് ഇന്റർകൂളർ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഹീറ്റ് സെയിം ഹീറ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദർ ഈസ് നോ അതർ ലോസ്. എത്രയാണോ എയറിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിൽ ഇന്റർകൂളറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇന്റർകൂളറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ ഇന്റർകൂളർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ mCp ഡെൽറ്റ ടി എഴുതി. അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വാട്ടറും എഴുതാം. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mCp ഡെൽറ്റ ടി ഓഫ് വാട്ടർ. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഫോർ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ CW എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു CP ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ അറിയില്ല, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അറിയുള്ളൂ. ഡെൽറ്റ ടി mCp ഡെൽറ്റ ടി. സോ ഇതിൽ ഈ mCp ആണ്, ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കറിയാം ദർ ഈസ് വേറെ ലോസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഈ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? വാട്ടറിന്റെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? എയറിന്റെ ഹീറ്റ് ആണ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ സെയിം വാല്യൂവിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എയറിന്റെ ഹീറ്റ് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 183.56. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിന്റെ ഹീറ്റ് തന്നെ, എയർ എന്നാണ് കൂളിംഗ് വാട്ടറിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല, കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു CP ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ. ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. CP ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specific heat at constant pressure is 4.187 kilojoule per kilogram Kelvin. ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. CP ഓഫ് എയറും CP ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടറും CP ഓഫ് വാട്ടറും കൂളിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന് 4.187 ആണ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4.2. സോ ഒന്നുകൂടി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് 4.187. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ, കൂളിംഗ് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ദ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 25. സോ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can calculate mass flow rate of cooling water is equal to 1.754 kilojoule per kilogram എന്ന് വരും. This is the answer. Okay. So ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതും നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.